अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीटा में खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। रा 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 जीना यहाँ। नाज़रीन सबसे पहले हम कमेंट्स पढ़ेंगे। ओए ठहर जा रहा है, दसन लगा आगे। नाज़रीन ये है एक तानपुरा। तानपुरा समझते हैं? शेखूपुरा तो सुना सी, तानपुरा नहीं सी। बेटे तू लाहौरीपुरा सुने? हाँ। उस तो बाद है बने हम। अच्छा। ये है तानपुरा। ये आया है इंडिया से। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जेलदार भाजी। अच्छा अच्छा। उन्होंने मैं एक शो भी किया सी, वो भी मैं कुछ दिनों तक अपलोड करांगा। उन्होंने भाजी मैनू गिफ्ट किया ते ए देखना। आहा कमेंट्स ਇਹਦੇ ਸੁਰ ਚ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। मुस्कत अली ने फरमाया बेस्ट शो एवर हेड टू वर्ल्ड। सिंगमान पाजी कहते ने यू डिड ग्रेट जॉब, ब्रिंग अब्बास एंड दानिश बैक, लव यू फ्रॉम यूके। बिलाल इकबाल फरमाते ने कैनॉट डिस्क्राइब हैप्पीनेस एट कम द दानिश एंड बाद रियल टैलेंटेड गाय, लव यू जानी भाई एंड आपकी वजह से ही है, आपकी वजह से छोए। अच्छा असद सुख दिलान दानिश अब्बास जानी ब्रो, इन्हां नूं हुण जान ना दिओ फ्रॉम अमृतसर भाजी। मैं इन्हां नूं कदी नहीं रोके, आप ही जान आप ही आउणा। मेरे 16 मिनट नूं भी कूलिंग नहीं। डड्डू चार्जर साहब फरमाते ने, डड्डू चार्जर आईडी का नाम है डड्डू चार्जर। डड्डू चार्जर भाई प्लीज दानिश और अब्बास को वापस ना जाने देना, शो से अब मजा आ गया हंस हंस के। मैं जो दुबई गया से ना उस्ताद जी कमेंट सॉरी यार। चौधरी साध फरमाते ने ग्रेट जानी भाई, आप वाहिद इंसान है जो कॉमेडी में अच्छी मुशारत सिखाते हैं। 2019 से आपको फॉलो कर रहा हूँ बट बहुत कुछ सीखने को मिला। ग्रेट वर्क भाजी। मैं की सिखाया तुहानू, तुसी आप ही सिख सुख जाते ने। बड़ी गल लो जी भाजी, इन्हें की पढ़ लेने आ पहले। यार तुसी ना पता की करया करो, तुसी ये ना देखा करो कि की हो रहा है, तुसी बस देखा करो। तुसी बस देखा करो, ये ना देखा करो कुछ हो रहा नहीं हो रहा, फिक्का हो रहा, माड़ा हो रहा, चंगा हो रहा। साडे नाल जे तुसी रहना नहीं तो तुसी कल नूं इत्थे ले लिया के मन ते ओ भी वेखी जाणो। ते अज मैं केड़ा नहीं तो केड़ी गल ऐसी यार बांदर वेखण दे ते ले भी वेख ले। नहीं कोई गल नहीं। बांदर ही है इन्हां दी खातर असी किन्ना दी आवाम दी खातर खुश होण सानू। नहीं जैनवन ही लगदा वा, ये ना कह भी वाम दी खातर। नहीं ऐनक ला के तेरे ते भी कोई फर्क नहीं लग रहा। नहीं ਇਹਦਾ रुतबा ਵੱਡਾ ਵਾ। रुतबा ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੂਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ सूर के लो जी नाज़रीन। उस्ताद जी अगर मेरे को टूट जाए तो की होएगा? तेरे कोई टूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जेड़े हथ नाल तोड़ना पहले दिन आप तोड़ देना।
ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, चाँद के जैसे छुपती और निकलती थी, ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, चाँद के जैसे छुपती और निकलती थी, सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे, तुझे याद करेंगे। कैसा? मैं कहा ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਨਪੁਰਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਮੈਂ ਦੇ ਲਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਾ ਲਵਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਬੂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਮ ਬੁੰਮ ਬੇਸ ਅੱਛੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਵਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਐਸੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕੱਪੜਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਪੜਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ नाज़रीन, आपको अगर गाने का शौक है और आप चाहते हैं कि आप मुस्तकबिल में अच्छा गाएं तो आप ये तानपुरा लेके आए। तानपुरा ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ है ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਵੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ऐसे, लेकिन है ना सुर आया, सुर भी बात कटना। देखो देखो देखिया देखिया लेकिन उस्ताद जी पूरे पाकिस्तान च नहीं है इस तरह। क्यों जी, वजह है जी? हाँ जी ये पूरे पाकिस्तान च नहीं गा नहीं है। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ। नहीं उस्ताद जी ये पाकिस्तान दी है। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਜਾਸ ਕੋ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਰੈਡਲ ਕੰਪਨੀ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਰੈਡਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਰੈਡਲ। ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, उस्ताद जी मैं ख्वाब देखी फरीद ਨੂੰ जेल हो गई। ਬਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲੇ फरीद उस्ताद जी चक्की पीसन दिया ਚੱਕੀ ਵੀ ਸਰ। कि ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖੀ ਫਰੀਦ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਔਰ 2000 ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਮੈਂ 2000 ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਵੇਲਾ, ਲੈ ਜਾ ਵੇਲਾ, ਲੈ ਜਾ। ਕਸਮੇ ਟਿਓਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ 2000 ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਇੰਜ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2000 ਰੁਪਈਆ ਫਰੀਸ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਮਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਵਜ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂ। ਕਾਲਕ ਤੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਮਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ 1980 ਤੇਰੇ ਕੋ ਫੇਰ ਬਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਆ, 2000 ਦੀ ਕਾਲਕ ਹੀ ਮਰਵਾ ਲੈਣੀ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਪਾਗਲਾ, ਕਾਲਕ ਤੇ 5-7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਮਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। 2000 ਰੁਪਈਆ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹ 2000 ਰੁਪਈਆ। ਭਾਜੀ 2000 ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। 2-2000 ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਓਏ 2000 ਨਾਲ ਤੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੇਲਾ ਆਪਣਾ। 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 2000 ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਜਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਆਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਹਾਂ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹ 2000 ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ? 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਲੈ ਹਾਂ ਦੇਸੀ, 2000 ਦੇ ਆਂਡੇ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ 15 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਬਹਿ 15 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਬਹਿ, ਦਰਜਨ ਆਂਡੇ। ਓਏ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਚੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਭਾਈ ਹੀਟ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਚੇ ਨਿਕਲ ਲੈਣਾ, ਹੀਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸੇਕ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੂਚਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ ਚੂਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਂਡੇ 'ਚ ਇੰਜ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਪੱਖਾ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਂਡੇ ਲੈ ਲੈ, 2000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਜੀ ਕੌਮਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ 2000 ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਗੈਸ ਬਾਲ ਲਾ ਤੂੰ, 2000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ 1200 1400 1500 2000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਆ ਕਰੇਲੇ, ਆ ਛੋਲੀਆਂ, ਆ ਸਾਗ, ਆ ਫਲਾਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਯਾਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾ। ਤੂੰ 2000 ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ, ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12-12 ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 12,000 ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 12,000 ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ 12 ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, 12,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੀ ਆ, ਵਾਕਈ 12,000 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ 12 ਕਿੱਡਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ 2 ਅੱਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ 12 ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ 2 ਅੱਗੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 350-300 ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂ ਅੱਜ ਤੇ 2000 ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਡਿਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਥੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੁੱਕ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰਫ, ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਓਏ ਡੇਲੀ ਉਹ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੌਣ? ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ 2000 ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ 3500 ਦੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸੱਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੰਗ ਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਪੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। 2000 ਪਾਏ ਨਾ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ICU 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ 'ਚ ਵੀ ਟਾਫੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤਰੀ ਪੀਂਦੇ ਉਨੀ ਉੱਤੇ ਰੋੜਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। 2000 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 2000। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਨ ਤੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲੈ ਲਿਆ 2000 ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, 12-13,000 ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਇਆ। ਬਾਸ ਦਾ ਵੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਗਿਆ, 3500 ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ 2000 ਉਡੀਕ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ 2000 ਲਿਆ, ਆਪਾਂ 28,000 ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ 14 ਦੇ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਾਨਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 2000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰ ਵਕਤ ਵਾਲਿਆ ਕੋਲ ਲੈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੱਤਣ ਦਈ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ 2000 ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਦੋਂ ਆ? ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਟਾਇਰ ਪਾਟੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਤੇਰੀ 30 ਰੁਪਈਏ ਹੋਣ, ਤੇਰਾ ਟਾਇਰ ਪਾਟੇ, ਅੱਗੋਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਭਾਜੀ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਣਾ ਨਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਈਏ ਆਪ ਖਾਈਏ। ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ?
ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇਲ ਸਸਤਾ? ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਲੋ ਜੀ ਆ ਕਰਤਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਲੋ ਜੀ ਆ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਪੈਸੇ 4.2 ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇਲ 54 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ, 54 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਰਹਮ ਆ। 54 ਦੁਨਾ 108 ਤੇ 108 216 220 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁਬਈ ਤੇਲ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਸਾਡੇ 210 ਰੁਪਏ 210 6 ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਸਸਤਾ ਵਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਈਏ? ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਓਏ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ, ਸਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸੋਦੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਭਾਈ ਫੁੱਲ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਈ ਧੋਣ ਵਾਲ ਪਫ ਪੂਰਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੌਣ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਧੌਣ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਧੌਣ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਪਫ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਪਫ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਫ ਪਾਲੂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਤੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਬਾਪ ਗਲਤ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਪ ਕਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਪ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਪ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਾਪ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਂਸ ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4-5 ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2000 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 4-5 ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫਰੀਦ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਹੈਨਾ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸੰਨਫ ਫਰੀਦ, ਹਨਾ? ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 4-5 ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੱਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੋਚ ਹੀ ਛੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਅਲੀ ਬੇਚ ਪਹਿਲੇ ਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਤਾ ਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੀਮ ਲਾਮ ਨੂਨ ਵਾਓ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੰਡੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਆ ਜੇ ਇਹਨੇ ਵਧਾਈ ਇੱਕ ਹਰੂਫੇ ਤਹਜੀ ਦਾ ਬਾਨੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ 4-5 ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਤੂੰ ਐਨਕਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਪੜਾਕੂ, ਦੱਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਪਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਤਾਵਨ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਗਾਏ ਸੋਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਮੋਨੋ ਲਾਏ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਪਾਪੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਾਂਸਰ। ਤਾਵਨ, ਆਹੋ ਤਾਵਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਚੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਹਾਂਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਲੋਕ, ਕਹਿ ਲਾ ਤੂੰ, ਕਹਿ ਲਾ ਘਟੀਆ, ਛੋਟਾ, ਬਗੈਰਤ, ਨੀਚ ਕਹਿ ਲਾ। ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਕੀ ਆ?
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਓਏ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾਈ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਘਟਿਆ ਪਾਗਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਘਟਿਆ ਕਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਐਰ ਕੀ ਲਾ ਦੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲਾ ਦੀ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ 3-4 ਪੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਲਸਫੇ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਲੈਕਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲੜ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਇੰਜ ਖੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਕੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮਾਮਲਾਤ ਘਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕਾਉਣੀ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਉਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਮਰਨ ਜੀਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 2000, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਓਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘੇ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੰਘਦਾ ਜਿੱਥੇ 200-300 ਲੱਗਦਾ? ਤੂੰ 30-40 ਦੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ 2000 ਦਾ ਲਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ 28 ਅਰਬ ਕਿ 24 ਅਰਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। 28 ਅਰਬ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 10,000 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ 40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਦਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਤੂੰ, ਆਟਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 30,000 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਦੇਵੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ 40,000 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ 30 ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨੇ 40 ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 10 ਘੱਟ ਸਹੀ ਖੈਰ ਆ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 2000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਰੈਗੂਲਰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣਾ, ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੋਲ ਕੀ I ਬੋਲਣਾ। want to inform you about that the Pakistan economy is the now laid down on the lower stage. No, brother, 2,000 rupees enough. Today situation, today we country situation 2,000 enough. for each person. ਬੱਲੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ NRO ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੈਨਲ, ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੈਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਰਡਰ। ਯੈਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ? ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਦੋਂ ਮੌਸਮਿਆਤ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੁਬਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਐਰ ਕੀ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਰੂਲਾ। ਬੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਡਾਰ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਡਾਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਰਡਾਰ ਗਰਮੀ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਡਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਦੁਬਈ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਡਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਬੱਸ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੁਬਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੌਸਮੀ ਅੱਜ ਐਸਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਬਿਲਕੁਲ 30 32 35 34 36 ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਈ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਅਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰਪ ਕਬੂਤਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਈ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੱਢ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਜੀ। ਹਾਰਪ ਦੀ- ਓਏ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰੀਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਾਨੂੰ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਆ ਬਈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੂੰ ਐਸੇ 40 ਰੁਪਏ ਨੇ ਔਕਾਤ ਬਦਲੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਸੂਰ। ਬਾੜੋ ਇਧਰ ਜੀ ਖੀਰੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਕਲ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੌਲਾ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਜੀ ਹੱਬ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਜਾਹਲ ਅਨਪੜ ਦੋ ਟਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਲੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? ਉਹ ਮੇਰੇ कौन हूँ मैं? ਉਹ ਠਹਿਰ ਜੋ ਹਸਨ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ। ओए मैं तेरे ਓਏ ਰੋਣ ਨਸਾਰ ਅਨਸਾਰ ਰੋਣ ਨਸਾਰ बकवास कर रहे हो आगे से बोलने की। ਲਾ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਵਾਓ ਭਾਈ, ओए ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। वाह वाह वाह। ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਓ ओए सप्पां दी दौड़ हुंदी है, ठहर जा। ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਫਰੀਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। कमेंट्री वाह वाह। ਫਰੀਦ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। अच्छा जी लो जी मेरी गल सुनो। फाइनल गल ये है जनाब कि 2000 रुपया भी ठीक है, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ना होने नालों तो ठीक है। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿ ਮਨੇ ਤੂੰ ਵੇਲਣਾ ਇੰਜ ਫੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ। 2 ਹੱਥ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਕਸਵੇ 10 ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਦਰ 3 ਘੰਟੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 19 ਨੋਟ ਆਏ 10। ਪੈਰ ਠੀਕ ਆ। ਛਿੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੇਬ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਮੁੱਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 190 ਰੁਪਏ। ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜੰਜ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਯੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਏ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਜ ਹੁੰਦੀ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਯੂਰ ਕੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਯੂਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਗਯੂਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਅਜਵਾ ਗਯੂਰ ਇੱਕ ਗਯੂਰ ਗਿਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਯੂਰਾਂ ਬਹੁਤ। ਆ ਗਯੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਯੂਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗਯੂਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਯੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਅਕਸਰ ਕੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼? यार अक्सर घुंड चुक नहीं कहते गयूर का नाम क्या है? ਓਏ ਯਾਰ कहते नहीं। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ अच्छा भी तू जो 7 महीने घुंड चुकिया सी की क्या सी? पहली गल बता नहीं करता ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਘੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ इत्थे भी तू ही ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ कैसी गल कहता घुंड चुक के कहता ओए तेरे घर दे पता तू इत्थे है? ਇਹਨੇ ਢੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਯੂਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਨਾ ਰੁਪਈਏ ਲਵੋ, 2000 ਰੁਪਈਆ ਲਵੋ। अच्छा यार तू ना नहीं, ਹਾਂ तू हुण बगैरत आदमी होवे तू 2000 रुपये लवे। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰਸੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2000 ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕੇ। ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਲਓ 2000 ਰੁਪਏ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਮੁੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਟਾ 66 ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ 2000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1500 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਤੂੰ 1500 ਦੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 500 ਦੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ?
ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਏ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 2000 ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਪਸ ਲਵਾਈ ਆ ਘਰ ਹਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਦਸੀਏ ਜਗਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਓ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਲਾਰਮ ਲਾਓ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੌਮ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ? ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਰਹੋ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜ ਓਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੈਰ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਲਿਆਓ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਲਿਆਓ ਫੋਨ ਕਰ ਫੋਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇਜ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਆਇਆ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਟੂਆ ਕੱਢਣ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾਨਸ਼ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਾਰ ਚਬੁਰਜੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਿਪੁਰਜੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਰੀਦ ਵੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਰਾਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਰਾਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਬੇਟਾ 1 2 ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣਾਓ 1 2 ਟੋਟਲ ਤੋਂ ਉਹ 1 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਤਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਇਹ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਵੜਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 180 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 180 ਕੀ 180 ਧਾਗਾ ਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ 80 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 76 60 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਥਲੂਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੂਮਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 52000 ਸੈਲਰੀ ਲੱਗਣੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੈਂਡਰ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਲਾਮ ਬੀਮ ਨੂਨ ਬੀਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਗਾ ਚੜਿਆ ਆ ਬੀਮ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਲਾਮ ਬੀਮ ਨੂਨ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ 3 ਨਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਪੋ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਟੱਪੋ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਟੱਪੋ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਟੱਪੋ ਫੋਨ ਚ ਦੱਸਦਾ ਤੀਸਰੀ ਟੱਪ ਲਈ ਆ ਆਹੋ ਬਸ ਆ ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਜੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਉਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਨਾਲਾ ਵਾ ਪਰ ਇਹ ਉਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਤੋਂ ਉਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ
यार तुसी अपना खप खाना करो, मैं ना जरा थोड़ा रियाज का टाइम हो गया, तुसी निकलो शाबाश, बत्तियां बुत्तियां बंद कर दियो, जरा रियाज का टाइम हो बत्तियां गया। बंद कर दीजिए। हाँ बत्तियां बुझाई रखदा ते तुसी बाहर निकल जाओ, तो 1 मिनट रहा नाज़रीन, ये होता है राग मालकौंस। सा सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा, सा गा मा धा नी सा नी धा मा गा सा। ले जी नाज़रीन, ये राग मालकौंस के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में यानी कल फिर आपसे मुलाकात होगी टी टाइम में। और लड़े मरे झगड़े गुस्सा करें नाराज हो बोल ले जो मर्जी करें, साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि नस्ली आदमी गैरतमंद आदमी जहां लगा ले मोहब्बत वहां छोड़ता नहीं है। ठीक है, चला जाता है, दूर हो जाता है, लेकिन ताल्लुक खत्म नहीं करता। ये नस्ली बंदे की पहचान होती है। बहुत शुक्रिया नादरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।